أعوذ به سواك عند حلول الحادث العامم يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم ولن يضيق رسول الله جاهك به إذا الكريم تجلى باسم منتقم يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم فإن من جودك الدنيا وضرتها ومن علومك علم اللوح والقلم يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل هول من الأهوال مقتحم يا رب المصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم يا معيد الأعياد عد علينا الأعياد بالرضا والإمداد والمداد يا أحمد يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم اللهم صل وسلم وبارك عليه فاتح بنية الفتوح المنوح والرسول صلاح الجسد والروح وطوبة النسوح ونوينا كما نوى رسول الله صلى الله عليه وسلم وقمنا سيد الشيخ اللهم ادخل نيتنا في نياتهما وعملنا في أعمالهما وأن نتعلم تعلم والإفادة والاستفادة نأفر انتفاع لطالب برضا الله دار الآخرة ولإحياء الدين ولنفع المسلمين وللشكر على نعمة الأكل وسيئة البدن وللشكر على جميعنا مظاهر الباطن وشكر سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وشكر سيدنا أحمد وهدية إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وآله وزوجه وذريته وخلف أحبابه ثم إلى أرواح آبائه وإخوانه من الأنبياء المرسلين وآل كل منهم الصحابة أجمعين والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين من أرواح سيدنا سندنا دنيا وخراس سيدي الشيخ أحمد بن محمد التجاني رضي الله عنه وآله وزوجه وذريته وخلفائه وقدام أحبابه من أرواح سيدي الشيخ حرازم رضي الله عنه من أرواح جميع المجلسين لنا والمفيدين لنا شيخنا رضي الله تعالى المجمعين من أرواح سيدي الوالد الحبيب جعفر بن علي بهرون الحبيب علي بن عمر بهرون شيخ عمر بدوي وشيبان شيخ محمد بن يوسف من الأروح شريفة قمر بنت حسين البحر من الأروح شريفة نون بنت حسين الحمد من الأروح مرتب هذا الكتاب الشيخ محمد بن عبد الله بن حسنين الشافعي الطسطفاوي التجاني ثم إلى أرواح جميع من كانت جاريته في هذه الزاوية من لا إله إلا الله ثم إلى أرواح والدينا ووالديكم وأمواتنا وأمواتكم مشايخنا مشايخكم ذوي الحقوق علينا وعليكم أجمعين الله تغشاهم من المغفرة يسكنهم الجنة من أرواح جميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات لهم الفاتحة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم سبحان ربك رب العزة عما يصفون سلام على المرسلين الحمد لله رب العالمين. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah
سيدنا ومولانا محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن والاه لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي برحمتك يا أرحم الراحمين وأفوض أمري إلى الله إن الله بصير بالعباد وبعد الحمد لله yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kaum muslimin muslimat, mukminin mukminat, tijaniin tijaniyat. Alhamdulillah, bersyukur kita kepada Allah yang milih kita duduk di tempat baik buat tujuan baik. Mudah-mudahan kita jadi orang yang tambah baik. Amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Meneruskan pengajian kitab kita Wa fi al-Bahrul Mawrud. Naam ya Ustaz. Di dalam kitab Bahrul Mawrud disebutkan akhadha alaina al-ahda. Akhadha mengambil alaina kami, atas diri kami sendiri, al-ahda janji. Jadi para aulia itu terikat janji. Apa janjinya? An la nuqdziba au nukadziba, untuk kami tidak mendustakan. Mendustakan siapa? Halaman 15 kalau di kitab yang Pak Haji kayaknya. Fi Bahril Mawrud. Kitabnya sama kayak ini enggak depannya? Iya. Halaman 15, maaf. Maaf nih, banyak banget coretan. Ini. Oh ini. Alla nukadziba au nukadziba, untuk kami tidak mendustakan. Siapa mendustakan kepada siapa? As-salihina, mendustakan kepada para aulia. Jadi wali itu terikat janji tidak mendustakan satu dengan yang lain. Jadi aulia itu enggak ada yang saling menyalahkan. Enggak ada wali nyalahin wali, enggak ada. Semuanya membenarkan. Itu janji. Janji para aulia. Hakadha. Idza akhbaruna, bahkan idza akhbaruna, apabila mereka-mereka para aulia mengabarkan kepada kami bisyai'in, dengan satu kabar, takhayyalahu uquluna, yang merasa asing kepada kabar tersebut siapa? Akal kita. Bahkan seandainya wali mengatakan sesuatu yang akal kita rasanya asing dengarnya, rasanya akal kita kok baru tumben denger nih, tapi kalau dengarnya dari wali, kami udah ngambil janji di hati kami nggak bakalan mendustakan satu wali pun. Illa, kecuali idza arada nassan syar'iyyan, kecuali syai' tadi, sesuatu tadi berlawanan dengan syariat yang dibawa oleh Nabi Muhammad SAW. Kecuali berlawanan. Wah, wali, orang bilang wali nih, tahu-tahu salat wajib ditambahin. Nah, ini udah apa namanya? Hukum kalau wajib wirid ditambahin bagaimana? Apapun ibadahnya yang tidak wajib, kalau dinazari hukumnya wajib. Itu tidak berlawanan dengan syariat. Itu syariat. Itu syariat. Hakadha. Bisa dipaham ya? Bisa dipaham. Jadi yang mengkritik tarigah manapun, yang mengkritik wali manapun, pasti dia bukan wali. Paham? Pasti, karena wali enggak mengkritik wali. Wa imma ingkaruhu istirata kaunil makan. Adapun ingkarnya orang-orang yang mengingkari tarekat kita terhadap istirata kaunil makan alladzi tuqra'u fihi, mengingkari terhadap disyaratkannya tempat, adanya tempat yang dibaca di dalamnya, Jawharatul Kamal maksudnya, yasa'u muat sittata ashkhasin khilafaz zakir, muat untuk 6 orang ya, selain yang zikir. Jadi muat untuk 7 orang. Ini ada juga yang mengingkarinya. Yang mengatakan mana ada ibadah kok harus tempatnya muat untuk 7 orang begitu ya. Nah, di sini perlu juga jawabannya ngasih tahu buat kita juga. Fahuwa mabniun, keingkaran itu terlahir ala fahmihi, atas fahamnya orang yang mengingkarinya,
Apa yang mereka pahami? Anna tijaniyina, bahwa orang-orang Tijani ma'ishtaratu dzalika, tidak mensyaratkan itu illa kecuali li ajli an yajlisa an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam was sahabah al-arba'ah wa syekh ridwanullah taala alaihi fihi. Keingkaran itu lahir karena mereka itu memahami, orang Tijani mengatakan wirid wadifah harus muat 7 orang, karena yang 6-nya buat Rasulullah SAW, sahabat 4, dan Syekh Ahmad Tijani radhiyallahu anhu. Ini yang kita paham juga kan sebetulnya. Ini yang kita paham juga sebetulnya. Walaysa gharadahum dzalik. Padahal ya, tujuan disyaratkannya wadifah muat untuk 7 orang, bukan itu tujuannya. Bukan itu tujuannya. Ya. Bal al-gharad, akan tetapi tujuan kenapa di dalam wadifah kita disuruh yang suci muat untuk 7 orang, taba'udu anfasidz dzakir, untuk menjauhkan pribadi orang yang berzikir tadi, untuk menjauhkan badan jiwa orang yang berzikir tadi, anin najasah, dari najis. Sebetulnya syarat itu untuk meyakini kesucian tempat, begitu. Untuk meyakini kesucian, karena kemarin kan udah dibahas di antara syarat majelis zikir harus tempatnya dibersihkan dan disucikan dan bahkan diwangi-wangikan. Itu tujuannya sebetulnya. Kalau majelis, kalau tempat duduknya Rasulullah SAW, sahabat, khulafaur rasyidin, itu nggak sama tempat duduknya kayak kita. Kita nggak bisa ngebayangin tempat duduknya seperti apa. Karena jujur di wadifah Rasul yang ngejamin setiap wadifah berjamaah yang hadir itu minimal 70.000 malaikat. Ayo dah, kalau semuanya harus kita siapin tempatnya, bagaimana harusnya gedenya zawiyah itu? Agak. Jadi ruhaniyun itu lain, tempat alamnya beda sama kita. Alam arwah itu kan Habibuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sahabat arba' radhiyallahu anhum, Syekh Ahmad Tijani radhiyallahu an, ya, gubida ila rahmatillah. Udah dia rahmatnya Allah Subhanahu wa taala, meskipun beliau hadir dengan jasadnya juga, kita mahjub. Tapi alam arwah itu enggak sama dengan alam kita. Ada ulama mengatakan orang kalau udah di alam arwah ngelihat alam nyata kayak kita tidur ngimpi. Yang kita lihat di dalam mimpi itu sama kayak orang udah meninggal ngelihat kita yang masih hidup. Kira-kira sama enggak? Kalau mimpi ada batas enggak? Enggak, terserah Allah. Kita enggak tahu batasannya, begitu kira-kira. Hakata. Bidalil, dengan bidalili jawazi dzikriha fil khalwah. Dengan dalil apa? Ya, Syekh Muhammad bin Abdullah ini mengatakan kalau syarat muat untuk 7 orang itu bukan karena hadirnya Nabi Muhammad SAW, dengan dalil ya jawazi dzikriha fil khalwat, boleh kita baca wadifah, boleh kita baca Jawharatul Kamal sampai 65 di khalwat kita, di gua Hira umpamanya, di tempat khalwat kita, tempat kita menyendiri, boleh kita baca Jawharatul Kamal. Itu dalilnya, kata beliau, dalilnya. Hakata. Walau kanat, meskipun adanya tempat tadi, la tasa'u, enggak cukup, illa adzakir faqat, kecuali untuk yang wirid doang, kecuali untuk yang wirid aja. Jadi maksudnya itu adalah tujuannya sama kayak nasrul izar, kayak gelar kain putih tadi, meyakinkan kesucian tempat, untuk tibil anfus, untuk biar, coba dah kita kalau sholat, kalau wirid, tahu-tahu ada kotoran cicak di samping kita, tip enggak? Hati kita tenang enggak lagi sholat tuh? Enggak kan? Lagi wirid hati kita tenang, mengganggu enggak tuh dia? Kita aja keganggu, apalagi malaikat, apalagi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, apalagi ya, kata maksudnya. Titik. Wa amma ingkaruhu, adapun ingkarnya orang-orang yang ingkar terhadap thariqah ini, jawaza qiraati Jawharatul Kamal adama jawazi qiraati Jawharatul Kamal bitayammum
Wa amma ingkaruhu, adapun ingkarnya Mu'tarid adama terhadap tidak adanya jawazi bolehnya qiraati Jawharatul Kamal, baca Jawharatul Kamal bitayammum. Adapun orang yang mengingkari orang Tijani enggak boleh baca Jawharatul Kamal dengan tayammum. Ini mutlak, memang enggak boleh. Memang enggak boleh. Akhirnya mudda'iyan dengan menuduh orang-orang yang ingkar Tijani ini menuduh apa? An-nastirat dzalika fiha yaqtadi tafdiluha 'ala shalah al-maktubah wal Qur'an, bahwa syarat tersebut ya fiha di dalam baca Jawharatul Kamal yaqtadi menunjukkan tafdiluha atau tafdilaha, keunggulan Jawharatul Kamal 'ala salatil maktubah, atas solat yang wajib 5 waktu wal Quran, dan baca Quran. Jadi ada orang mengatakan begini, oh kalau Jawharatul Kamal itu nggak boleh dibaca kecuali dengan wudhu sebangsa air, berarti dia lebih hebat dari solat dong, berarti lebih hebat dari Al-Quran dong. Begitu, ada yang menuduh begitu. Ini jawabnya. Wa ilalu dzalika bi anna shalah tajuzu bitayammum. Adapun illatnya adalah ilat dalil mereka itu bi anna shalah, bahwa salat celah, ilat itu kira-kira celahnya. Bi anna shalat tajuzu bitayammum wa qiraatul Qur'an tajuzu minal hadatsil asghar. Salat aja boleh pakai tayammum, orang tayammum salat boleh. Baca Quran bahkan enggak punya wudu boleh. Kok ini ada salawat enggak boleh pakai tayammum hakadha. Fa yujabu anhu, maka dijawab dari tuduhan tadi bi anna istirat at-taharah al-ma'iyah laha, bahwasannya istirat at-taharah al-ma'iyati laha, disyaratkannya wudu sebangsa air laha terhadap Jawharatul Kamal, la yaqtadi tafdiluha ala ma dzakarahu, tidak menunjukkan keunggulan Jawharatul Kamal atas apa yang mereka sebutkan tadi, atas salat, atas baca. Enggak, bukan ke situ tujuannya, enggak nyambung maksudnya. Kata yang nulis nih nggak nyambung, kagak nyambung. Bal huwa minal umur at-ta'abbudiyah, akan tetapi itu murni amrun ta'abbudi, murni perintahnya Nabi Muhammad SAW. Jadi Syekh Ahmad radhiyallahu anhu, ini murni perintahnya Nabi Muhammad SAW. Jawaban saya cuma itu murni perintahnya Rasulullah SAW. Udah. Sedangkan sholat boleh dengan tayammum, itu juga perintahnya Nabi Muhammad SAW. Kalau mau protes, berani ente protes Nabi Muhammad SAW. Jadi ada yang namanya amrun ta'abbudi. Di dalam Islam pun begitu, bukan cuma di taregah. Di dalam Islam sangat banyak amrun ta'abbudi. Kok bisa salat subuh pahalanya lebih gede daripada salat yang lainnya? Afdhalus salat as-subuh wa qila al-jum'ah. Salat yang paling banyak pahalanya subuh, ada yang mengatakan Jumat. Dua-duanya salat yang rakaatnya 2 rakaat. Dua-duanya rakaatnya 2 rakaat. Itu memang udah nasnya begitu. Emang udah nasnya begitu. Contoh juga Al-Fakir sering, kalau antum suka dengar kalau sholat tuh maghrib atau isya baca ya ayyuhalladzina amanu sabiru wasabiru warabitu wattaqullaha la'allakum tuflihun. Itu satu ayat terakhir surat Al-Imran di dalam Irsyadul Ibad. Di situ diterangkan hadis Nabi Muhammad SAW di bab fadlu ba'dis suwar, keutamaan sebagian surat-surat. Kalau antum ada kitabnya, antum boleh lihat di situ. Ada hadis Nabi Muhammad SAW yang bunyinya kira-kira siapa orang, artinya membaca akhir, bukan awakhir, tapi akhir. Kalau akhir itu satu berarti akhir surat Al-Imran di malam hari, maka dicatat dia ibadah semalaman. Nah, aneh demen yang begitu-begitu tuh, karena males. Yang begitu-begitu kepake banget tuh sama aneh gitu. Wah, ini itu hadisnya ada. Hadis kalau nggak salah riwayat siapa ya? Intinya lihat deh di kitab Irsyadul Ibad itu ada. Iya kan? Ya, tapi awalnya katanya dari walil lubut sama wajib. Nah, kalau itu udah awakhir. Kalau ini akhir. Kalau yang barusan itu beberapa ayat. Ada kitabnya gak Irsyadul Ibad di sini? 180 kalau itu 180. Nah, itu awakhir, itu punya keutamaan juga.
Ya, itu punya keutamaan juga. Nah, di kitab Irsyadul Ibad disebut juga, tapi disebutin ayatnya kalau itu. Tapi kalau hadis ini enggak, disebutkan siapa orang baca akhir surat Al-Imran di malam hari. Coba kalau ada kitabnya ntar ingetin aneh cariin. Aneh cariin. Nah, nanti kapan insya Allah panjang umur kalau ketemu lagi. Nah, itu siapa orang baca ayat terakhir surat Al-Imran. Kalau yang tadi itu kan yang biasa kita baca di ratib tuh ya, itu beberapa ayat tuh. Ada beberapa ayat, tapi kalau ini di dalam hadisnya Rasul mengatakan akhir. Kalau akhir kan berarti satu akhir gitu. Dan kalau yang itu bukan akhir, karena habis itu ada lagi ayatnya masih. Iya, ada lagi yang nggak dibaca, Maka ditulis buat dia sholat ibadah semalaman dari maghrib sampai subuh. Coba kapan kita kuat? Lailatul Qadar aja kagak kuat kita. Iya kan? Fadlullah yu'tihi man yasha. Ane demen ngaji tuh nyari yang begitu-begitu tuh, nyari door prize. Iya, karena males. Akhirnya kita jadiin di dalam sholat karena kita takut lupa gitu. Hakadha di sini disebutkan kemudian amrun al-umur at-ta'abbudiyah. Ini murni perintah Nabi Muhammad SAW. Wa la'alla laha sirran la yuhsalu illa bil wudu. Dan kira-kira kemungkinannya adalah di dalam Jauharatul Kamal itu ada rahasia, ada sir yang nggak bisa didapat sir itu kecuali orang yang bacanya punya wudhu. Kira-kira begitu. Tapi la'alla itu barangkali begitu. Jawaban qat'inya, jawaban yang mematahkan tuduhan tadi itu adalah murni jawabannya ini perintah Nabi Muhammad SAW. Dan tuduhan itu nggak nyambung. Nggak nyambungnya begini. Qala fi kitab al-Jaish, disebutkan di dalam kitab al-Jaish, unzur ma'asir fi man al-jum'ah. Jum'ah itu bukan jamaah. Situ lafadznya jamaah kan? Nah, liman yusalli ghairaha bitayammum. Madhab Malikiyah di bawahnya dijelaskan di sini. Madhab Malikiyah salat Jumat itu sama, nggak boleh tayammum. Jadi kalau orang tayammum, jadi nggak sholat Jumat, sholatnya sholat duhur. Tapi madhab Malikiyah, madhab yang lain boleh. Dan di sini disebutkan undur, lihatlah ma'asir, apa rahasianya? Fiman el Jum'ah, di dalam larangan sholat Jumat, liman yusalli, bagi orang yang sholat ghairaha, selain Jumat, ay al maksud adalah zuhur bit tayammum, dengan tayammum. Apa rahasianya kok Jumat kagak boleh pakai tayammum tapi zuhurnya boleh? Fa in qulta ya'ti bil asal, kalau ente punya jawab itu ya'ti bil asal, ya. Kalau di dalam terjemahnya disebutkan ya'ti bil asal ini zuhur itu datang karena dia asalnya sholat Jumat. Karena dia asalnya sholat Jumat. Sholat Jumat sholat duhur asalnya kemudian diganti dengan sholat Ada badalnya. Bisa juga diartikan begitu asalnya udah. Begitu asalnya. Asal perintahnya begitu. Jadi madhab Malikiyah juga punya dalil juga. Kalau madhab Syafi'i boleh ya? Nggak usah, ini nggak apa-apa kali ya? Nggak hidup. Nah, hidup. Qulna kadzalika hadhihi laha badal. Kami mengatakan begitu juga ini. Kalau dikatakan sholat Jumat nggak boleh tayammum karena dia punya badal yaitu asalnya, yaitu sholat zuhur. Maka keagungan sholat Jumat nggak boleh kecuali dengan ini juga sama, ini punya badal. Kesamaannya bukannya asalnya. Kalau sholat Jumat asalnya adalah sholat zuhur, kalau sholat Jauharatul Kamal bukan asalnya salawat Fatih, bukan, tapi badalnya sama-sama punya badal, begitu. Paham nggak? Sama-sama punya badal. Titik natijah kesamaannya di dalam persamaan ini sama-sama punya badal. Ini juga sama, ini punya ganti. Ini ada jawabannya. Hakadha. Wa ma'nahu, maksudnya anna salatal jum'ah mamnu'ah ala man farradahu at-tayammum. Maksudnya adalah
anna salatal jum'ah, bahwasannya salat Jumat mamnu'atun, itu dilarang, alaman atas orang faradahu, yang mewajibkan bagi dia at-tayammum, tayamum. Orang yang sakit nggak bisa wudhu pakai air, nggak boleh salat Jumat menurut madhab, fi madhab Sayyidina Malik, di dalam madhab Imam Malik radhiyallahu anhu. Wa'allalat fuqaha'ul madhab, dan berdalil ulama-ulama madhab Malik tersebut zalika, terhadap larangan itu, bi anna laha badalan wa huwa adzuhur. Dalilnya adalah bahwa salat Jumat punya badal, badalnya adalah zuhur. Fakadzalika al-man'u fi hadhihi as-salah li anna laha badal. Begitu juga larangan bagi orang yang tayammum di dalam salawat Jawharatul Kamal, fi hadhihi shalah, itu maksudnya salawat Jawharatul Kamal, li'anna laha badalan, bahwa salawat Jawharatul Kamal punya ganti. Apa itu? Wa huwa 20 min salatil Fatih, 20 dari salawat Fatih. Kemudian nih yang dimaksud nggak nyambung tuduhan tadi nggak nyambung, di bawah disebutkan wa kaifa yaqtadi at-tafdhil ma'al husul al-farq bainahuma. Bagaimana kok bisa dijadikan keunggulan padahal ini nggak nyambung, padahal ini berbeda. Salat sama selawat itu berbeda, salawat sama Quran itu berbeda. Bi anna hadhihi yagumu syai'un magamahu. Ini salawat Jawharatul Kamal, yagumu, dapat berdiri, syai'un, sesuatu amalan, magamahu, untuk menggantikannya. Salawat Jawharatul Kamal bisa digantiin sama salawat Fatih. Wa huwa 20 min salatil Fatih was salatu wal Quran, sedangkan salat 5 waktu wal Quran, dan baca Quran, la yaqumu magamahuma syai'un, enggak bisa menggantikan kedudukan keduanya satu apapun. Bisa enggak? Kalau umpamanya wudu enggak boleh kalau tayamum, salat kalau tayamum kagak boleh. Akhirnya kalau kagak ada air, enggak ada badalnya. Jadi salat apa kagak? Kagak salat. Jadi ini syariat udah sempurna. Orang bodoh yang mengkritik, kurang kerjaan. Yang mengkritik itu kurang kerjaan. Dan kebanyakan yang mengkritik tariqah itu orang-orang alim loh. Orang-orang alim. Al-Fakir dengar sendiri dari Syarif Mahmud. Beliau bercerita, nggak apa-apa ya cerita ya. Syekh Ahmad Tijani radhiyallahu anhu itu punya surat untuk Imam Mahdi nanti. Untuk Imam Mahdi. Adanya di sunduk. Sunduk itu adanya di zawiyah, di dalam sunduk itu di dalam tembok. Di dalam tembok ada kuncinya. Selalu yang megang kunci itu khalifah di Maroko. Ganti bergantian. Dan Syekh Ahmad melarang siapapun, tidak mengizinkan siapapun baca itu tulisan suratnya. Di bawahnya ada kitab-kitab, di atasnya itu surat buat Imam Mahdi Al-Muntazar nanti. Ini nggak ada yang boleh baca, kata Syekh Ahmad Tijani radhiyallahu anhu. Waktu Syekh Ahmad masih ada, ulama pada takut. Udah masyhur itu masyhur. Tapi banyak yang menentang, cuman takut. Pas Syekh Ahmad radhiyallahu anhu wafat, ini ada empat fuqaha, 4 orang alim, bukan tariqah, datang ke zawiyah, maksa dia mau baca itu surat. Mana ada surat yang dilarang dibaca sama orang lain? Surat itu semua juga bisa baca. Itu larangannya, larangan tahrim, kagak boleh mutlak, nggak kuat, nggak ada yang kuat baca ini kecuali Imam Mahdi Al-Muntazar. Maksa ini ulama. Ya, Khalifah Syed Muhammad Al-Kabir mengatakan ini larangan. Kalau nanti dilanggar takutnya nanti sampean kenapa? Enggak. Masa cuma baca surat aja kenapa-napa? Ini 4 orang. Pas dikasih kuncinya, bahkan ngebukain aja nggak berani. Sunduk itu nggak pernah dibuka. Dibukalah sama mereka ini ulama, orang alim ini 4 orang, dibuka. Begitu mereka gara'uha, mereka baca suratnya Syekh Ahmad radhiyallahu anhu itu, umiyu fil hin, buta semuanya saat itu juga. Wala yamdi 4 ayyam, dan nggak lewat 4 hari dari itu satu persatu mereka wafat semuanya. Dan ala halin ghairu mahmudatin, wafatnya dalam keadaan yang nggak terpuji. Jadi sesuatu yang sifatnya udah sir, kemarin kita udah bahas di pengajian malam Kamis,
Nggak bisa kita paksain. Hati kita ini merasa kita udah alim, udah apal-apaan, maksain kita minta rahasianya wali, kita yang akhirnya sedeng kalau kata orang Betawi. Maaf ya. Astagfirullah. Nah, kemudian di sini wa hadzal farq yaqtadi aqsa ma yaqulu al-mu'tarid. Dan perbedaan kalau salawat Jawharatul Kamal bisa diganti sama salawat Fatih, sedangkan salat dan Quran, salat 5 waktu dan Quran nggak bisa diganti. Itu farqu, itu maksudnya itu adalah yaqtadi, menunjukkan aqsa ma yaqulu al-mu'tarid, sebaliknya daripada tuduhan orang-orang yang ingkar. Ini menunjukkan bahwa salat itu lebih utama dari Jawharatul Kamal, salat 5 waktu. Ini menunjukkan baca Quran lebih utama dari Jawharatul Kamal. Buktinya baca Quran nggak bisa dibadalin nama baca yang lain. Salat nggak bisa dibadalin nama yang lain. Hakata. Lianna ma lam yagum magamahu, ini kaidah fikih nih. Lianna ma lam yagum magamahu syai'un afdalu mimma gama syai'un magamahu bila syakkin. Lianna, karena sesungguhnya ma ibadah lam yakum, yang tidak bisa menggantikan maqamahu, tempat ibadah tersebut, syai'un, sesuatu apapun dari ibadah yang nggak bisa diganti dengan ibadah lain, itu afdalu, lebih utama, mimma, daripada ibadah qama, yang bisa menggantikan syai'un, ibadah yang lain, maka mahu, kedudukannya dia, posisinya dia, bila syakin, tanpa diragukan lagi. Ini kaidah fikih. Ibadah yang istimewa itu yang nggak bisa digantiin, dengan ibadah yang lain. Contoh hilalah kita kalau ketinggalan bisa digantiin nggak dengan ibadah yang lain? Nggak. Waktu sholat Jumat, tentang hilalah sedikit Al-Fakir ingin menyampaikan, memang makna daripada nasihat Syarif Tahir radhiyallahu anhu an-nabihi waktu di tempat akhina Ustadz Khairuddin, Allahumma shfihi syifaan ajilan, bahwa di situ seakan-akan maknanya adalah siapa orang yang hilalah kemudian sampai maghrib, ditutup waktu asar hari Jumatnya dengan la ilaha illallah, itu afdoliyahnya luar biasa. Karena di situ ditutup amalnya dia dalam 1 minggu, yang bukunya adalah 1 buku, 1 juz dengan la ilaha illallah. Memang itu kadang terjadi, tapi yang perlu kita tahu, helalah itu nggak boleh kurang dari 1000. 1. Kalau helalah kurang dari 1000, bukan helalah namanya. Sama kayak sholat Jumat 1 rakaat, bukan sholat Jumat namanya. Sama kayak sholat maghrib 2 rakaat. 1. 2, helalah itu waktunya cuman di waktu asar. Di waktu asar. Kalau udah liwat waktu asar, udah bukan helalah yang wajib namanya. Bisa dipaham? Maksud Al-Fakir, kalau mau melakukan seperti itu, pengen nih nutup kalam lisan kita, imam helalah pengen nutup kalamnya dengan la ilaha illallah di hari Jumat, maka la ilaha illallahnya nggak boleh pas 1000. Karena kalau ngepasin 1000 belum tentu dia pas 1000 itu pas banget waktunya maghrib. Bisa dipaham nggak? Karena terjadi ya kayak begitu, padahal waktunya luas, dilambat-lambatin, akhirnya maghrib baru 900-an. Gara-gara imam yang so ikhlas kayak begini, makmum batal semua hilalahnya. Ini pengen ikhlas. Oh, wirid kalau ikhlas itu lambat, umpamanya. Iya, tapi yang ghairu muwaqqat, yang tanpa dibatasi dengan waktu. Kalau yang dibatasi dengan waktu, ukur batasnya. Ini lambat tapi pakai nafsu, akhirnya batal semuanya. Kenapa? Karena pas di waktu maghribnya bilangan belum 1000, semua makmum gara-gara dia. Dan ini terjadi bukan cuma di satu tempat, banyak tempat yang masih terjadi seperti ini. Makanya guru kita tuh sering nyontohinnya, kadang helalahnya sampai maghrib, kadang-kadang 10 menit sebelum maghrib udah diselesaikan doa. Karena di situ juga ada fadilah doa yang mustajab.
Di dalam hadis sahih Rasulullah SAW mengatakan di dalam satu minggu ada satu hari yang mana hari tersebut bercahaya, yaitu hari Jumat. Di dalam satu hari yang bercahaya ada satu titik hitam yang itu paling bercahaya, yaitu adalah di waktu asar terakhir di hari sholat Jumat, yang nggak berdoa seorang hamba di situ kecuali diijabah sama Allah Subhanahu Wa Taala. Rugi juga dong kalau kita nggak pakai buat doa. Nggak apa-apa kita pakai yang begitu, tapi pastikan di waktu maghrib udah 1000 lebih. Bisa dipaham? Bagi imam, pastikan pas waktunya maghrib tuh udah lebih 1000. Jadi pakai yang 1200 lebih baik kalau mau kayak begitu. Kalau makainya 1000, kita la ilaha illallah pas azan begitu, la ilaha illallah 1000 pas azan. Kira-kira azan itu udah masuk waktu maghribnya pas di detik itu apa sebelumnya? Sebelumnya kan? Dan sebelum itu kira-kira la ilaha illallahnya udah 1000 apa belum? Belum. Bisa dipaham ya? Ini perlu kita kasih tahu kalau ada terjadi, nggak apa-apa. Min ajlil mahabbah. Kita ngasih tahu karena kita cinta. Kita cinta. Sayang, kesian makmum semuanya batal gara-gara imamnya belum tahu aturan. Hakata. Nah ini la yagum magamahu syai'un. Ini termasuk ibadah tujuan anda nyampaikan ini. Batal kalau nggak nyampe 1000 batal semua, tapi yang nanggung imamnya. Kalau makmumnya tahu mufaragah. Anak kalau umpamanya ada di posisi seperti itu, di bilangan yang kira-kira udah nggak mungkin nih nyampe, udah ngukur sendiri kita mufaragah. Kita ngajak teman berdua mufaragah. Kita ngajak teman berdua mufaragah biar tetap berjamaah. Pasti ikhwan juga tahu itu, banyak yang tahu. Kita mufaragah untuk nyampe biar kita selamat. Dan biar dibahas habis itu. Buat kita biar ngasih tahu imamnya. Bisa dipaham ya? Nah, helalah ini ya la yagum magamahu. Sayyidul Ali mengatakan, orang yang kehilangan helalah nggak bisa diqadha. Karena ibadah yang istimewa. La yagum magamahu syai'un minal ibadah. Bisa dibilang afdalu arkanit tariqah at-tijaniyah. Paling afdalnya wiridan tariqah tijaniyah adalah bisa dibilang helalah, karena dikodok aja kagak bisa. Ada yang mengatakan kalau mau dikodok, baca malam Sabtunya 1000 salawat Fatih. Itu pun masih barangkali pahalanya bisa menyamai. Masih barangkali ulama yang mengatakannya. Bukannya itu kodoannya, bukan. Sedangkan ayo dah kalau kehilangan helalah, kodok 1000 salawat Fatih. Kalau yang sepuh-sepuh udah biasa. Yang udah biasa sih kelihatan, yang muda kayak bocah kayak gitu nih. Ya, pintar ngomong doang kalau gitu. Udah biarin dah gitu. Jadi kita mau lambat boleh, tapi dengan ilmu. Ya, wirid lambat itu lebih bagus memang. Tapi wirid lambat ketika sendiri jauh lebih bagus ketimbang wirid lambat ketika ngimamin. Sama kayak sholat. Rasulullah SAW kalau ngimamin sholatnya pendek-pendek suratnya. Tapi kalau sendiri 1 rakaat kadang-kadang sampai 6 juz. Nah itu yang dicontohin nama Nabi Muhammad SAW. Sayyidina Utsman 2 rakaat 30 juz. Tapi kalau ngimamin enggak. Nah kalau kita kan kalau ngimamin aji mumpung ya. Ternyata bukan sholat doang, wirid juga ada yang begitu. Buktinya dia karena nafsu, lambat itu karena nafsu, sampai bikin batal semuanya. Itu kan udah Allah tunjukkan berarti. Ya, udah nggak kritik siapapun. Ini li'islahi tarik, untuk meluruskan tarikah kita semuanya. Dan tugasnya makmumnya ingatkan kalau imamnya kurang. Jangan akhirnya ketika ditanya, tadi coba hitungan nih, padahal hitungan dia kurang, kagak enak sama imamnya, umpamanya, oh enggak lebih. Nah itu paham maksudnya? Bisa dipaham? Itu juga terjadi. Iya, jangan enggak enak dalam hal itu. Sama aja ini menyimpang, membawa jamaah menyimpang dari Rasulullah SAW, menyimpang dari Syekh Ahmad. Jamaahnya ayo dah, ikut inti aja dah, ikut dah. Kemana nyampe ini kalau begitu? Hakata.
Walau lam takunis salah maqbulatan illa bil wudu, kalau seandainya salat itu tidak diterima kecuali dengan wudu sebangsa air, wa qiraatul Qur'an la tajuzu ma'al hadas, dan baca Quran itu enggak boleh kalau kagak punya wudu, la adda dzalika ila tarkis salah, maka akan menuntun keadaan itu, hukum itu untuk orang meninggalkan salat. Kalau emang sholat harus punya wudhu sebangsa air, akhirnya orang kagak sholat. Benar nggak? Hakata akan menuntun kepada keadaan yang bikin orang kagak sholat. Naam, inda faqdil ma, ketika kagak ada air. Ma'anna ay annana, padahal kita semuanya orang Islam ma'muruna bi iqamatiha li waqtiha, diperintahkan untuk menjaga sholat di waktunya. Nggak ada alasan tuh kita nunda sholat sampai waktunya habis tuh. Kenapa inti kok sampai waktu habis kagak sholat? Cari air kagak ketemu. Itu diterima nggak alasan itu? Enggak. Langsung ada solusinya dari Nabi Muhammad SAW. Fatayammamu fa in lam tajidu ma'an fatayammamu. Kalau nggak ketemu air, tayammum. Hakadha. Nah, salat, karena sesungguhnya salat, kanat adanya salat 5 waktu itu alal mu'minina, bagi orang beriman, kitaban, kewajiban, mauqutan, yang dibatasi waktunya. Udah diwaktuin salat. Ya, di sini idza itma'anantum. Makanya Rasulullah SAW, padahal ketinggalan 1 rakaat itu ruginya lebih rugi daripada ketinggalan dunia dan isinya. Tapi kita jalan sholat sama Rasulullah SAW nggak dikasih buru-buru, nggak dikasih, itu lebih buruk daripada ketinggalan. Paham nggak maksudnya? Sholat dalam keadaan napas, itu malaikat itu lagi ngapain sih? Kalau dipanggil presiden kita terlambat nggak kira-kira? Enggak kan ya, udah nggak usah dibahas deh. Beb, udah Beb, jangan pakai yang basa-basi. Lapar. Tahu ya, ilok mana ilok. Enggak, ngantuk dia. Wa ila tanasiya al-Qur'an, dan bagi orang-orang yang melupakan Al-Qur'an. Dan juga ini sholat barusan dalil. Wa ila, dan bagi tanasiyal Quran, orang-orang yang melalaikan, melupakan Al-Quran, ma'anallah ta'ala, besertaan dengan bahwasannya Allah Subhanahu wa ta'ala anzarah, memberikan nadhir, memberikan ancaman, tarikahu, orang yang meninggalkan Al-Quran, bil wa'id, bil wa'id, dengan ancaman, dengan hukuman, fi qaulihi, di dalam firman Allah, wa man a'rada an dzikri, siapa orang yang berpaling dari mengingat saya. Jadi baca Quran itu mengingat Allah, menyebut Allah, fa inna lahu ma'isyatan dhanka, maka bagi dia kehidupan yang sempit. Nah, ini juga nih Syekh Ahmad radhiyallahu anhu merintahin lo ikhwan baca Quran. Kalau bisa jangan sampai kurang dari 1 juz. Kita nyari bonus nih, nyari door prize lagi nih. Oh, ternyata kata hadis kalau bacanya tengah malam meskipun 10 ayat, oh masuk tuh ke situ. Nggak kena pasal wa'id nih. Nah, nyari deh kita yang begitu. Paling nggak bangun tengah malam wudu baca Al-Ikhlas 3 kali. Nggak sholat keliwatan ini. Paham nggak? Ih, hebat banget loh Rasul mancing kita yang males tuh. Iya nggak sih, dipancing kita baca ente 10 ayat aja minimal.